انگلش سینٹینسز، انگلش کے جملے ہم کیسے بنا سکتے ہیں انگلش میں. یعنی فار ایگزامپل جب ہم اردو میں ایک جملہ ایک سینٹینس بولتے ہیں، مثلا میں اسکول جاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں. ناؤ ان انگلش آئی گو ٹو اسکول، آئی گو ٹو اسکول. اسی طرح یعنی الفاظ کو آپ ترتیب دے کر ایک کمپلیٹ سینٹینس یعنی مکمل جملہ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے، جملے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے سب سے پہلے سبجیکٹ. یعنی the doer of an action is called subject. In a sentence is called subject. Subject means فاعل. فاعل کے معنی ہے کسی جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. فاعل. The doer of an action in a sentence is called subject. اس کے بعد جملہ بنانے میں جو آتا ہے verb یعنی فعل. فعل کسے کہتے ہیں، یعنی جو جملے میں کام ہوتا ہے. مثلا I go to school، جو گو کا لفظ ہے یعنی جانا، ایک کام ہے، یہ ایک کام ہے. تو اس لیے یہاں پر جو گو کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ورب کہتے ہیں یعنی فعل. فعل کی معنی ہے یعنی کام، سمپل اردو میں کام. اسی طرح اسکول، اسکول آبجیکٹ، اسکول آبجیکٹ ہے. اسکول کیا ہے اس جملے میں، آبجیکٹ. آبجیکٹ کی معنی ہے اردو میں مفعول. مفعول ان جس چیز پر کام ہو رہا ہوں اسے مفعول کہا جاتا ہے. اور جو ایکسٹرا جو الفاظ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا ٹو. ٹو اس جملے میں پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن ٹو کی معنی ہے لفظی معنی کو. ٹو کی معنی کیا ہے، کو. سو ڈیئر فرینڈس، اچھا دوستوں، آج ہم اس کلاس میں کچھ بیسک پوائنٹس جملوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے، غور سے دیکھیے. آج کے بعد یہ جو کنفیوژن ہے جملے بنانے کا کہ ہم ایک جملہ انگلش میں کیسے بنا سکتے ہیں، یہ میں آپ کا ختم کرنے والا ہوں. لیکن جملوں کو پھر ہم ٹینسز کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے بھی، یعنی وہ جو سبجیکٹ کے علاوہ اور آبجیکٹ کے علاوہ ورب کو مختلف حالتوں میں لکھ کر پھر اس سے مفہوم لے سکتے ہیں، یعنی ٹینس کے مطابق، وقت کے مطابق. مثلا یہ جملہ ہے I go to school. مثلا میں اسکول جاتا ہوں. It is my duty، یعنی یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں. مثلا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹوڈنٹ کو میں ڈیلی اسکول جاتا ہوں، میں یہ کام روزانہ کرتا ہوں. مثلا I study hard، میں سخت مطالعہ کرتا ہوں. I study hard، میں روزانہ مطالعہ کرتا ہوں. It is my duty، یہ میرا کام ہے. مثلا we play hockey، ہم ہاکی کھیلتے ہیں، ہم ہاکی کھیلتے ہیں. It means we are players، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھلاڑی ہیں. سب ہمارے جو دوست ہیں وہ کھلاڑی ہیں، ہم روزانہ ہاکی کھیلتے ہیں. اب یہ جو ٹینس کے لحاظ سے جب ہم جملہ بناتے ہیں، زیادہ تر جو جملے ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہوتے ہیں وہ سمپل پریزنٹ میں ہوتے ہیں. مثلا I go to school، میں اسکول جاتا ہوں. We play hockey، ہم ہاکی کھیلتے ہیں. سو اسی طرح مثلا ہمارا ایک آئیڈیا ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہے کہ میں یہ کام کروں گا. سو اٹ از کالڈ فیوچر ٹینس. مثلا I
will go to school. इसी तरह I will और shall भी हम लिख सकते हैं will की जगह पर SHALL. I shall लेकिन ज्यादातर will इस्तेमाल होता है. I will go to school. I will go to school. मैं स्कूल जाऊंगा. मैं स्कूल जाऊंगा. लेकिन जो मेन मकसद है इस लेसन का, इस वीडियो का, वो ये है कि आप एक जुमला कैसे बना सकते हैं, आप अल्फाज को जुमला बनाने के लिए कैसे तरतीब दे सकते हैं. मसलन मैं यहाँ पर उर्दू में एक जुमला बनाता हूँ. मैं खाना पका रहा हूँ. इट मीन्स मैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कमरे में हैं, आप किचन में हैं, आप क्या कर रहे हैं. मैं खाना पका रहा हूँ. मैं खाना पका रहा हूँ. इट मीन्स मैं अभी खाना पकाने में मसरूफ हूँ. मैं खाना पका रहा हूँ जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. सो डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सेंटेंस बनता है इंग्लिश में वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड को इस्तेमाल करके कैसे जुमला बनाएं. मसलन मैं खाना पका रहा हूँ. I am cooking. I am cooking the meal. I am cooking the meal. मैं खाना पका रहा हूँ. It means मैं लगा हूँ. तो इसमें भी सब्जेक्ट am यहाँ पे जो है ये एक्सिलरी वर्ब है या इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. और साथ ही cook. Cook is the first form of verb. First form of verb. Of verb. But when we add ing, the ing form of verb. Cooking. Cooking. I am cooking. ing form of verb. या इसे ग्रामर के यहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है. मसलन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, इन फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. और साथ ही जो जब बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लिखते हैं तो आईएनजी से ये क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. रिलेटिव इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है. I am cooking the meal. मैं खाना पका रहा हूँ. So this tense is used for when we talk about something that is happening just at the time of speaking. कि वक्त यानी जो काम हो रहा है वो हम जो बोलते हैं उस वक्त हो रहा है, तो उसके लिए हम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह मसलन हम एक जुमला बनाते हैं. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. अभी मैं रास्ते में हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं रास्ते में हूँ. मैं स्कूल जा रहा हूँ. इसी तरह टेंस के लिहाज से मसलन आई, फॉर एग्जाम्पल शी विल pass the test. She will pass the test. She will pass the test. अब ये जुमला जो है ये अभी तक उसने जो टेस्ट उसने देना है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन she will pass the test इसमें भी आप देखिए she सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, pass वर्ब है, वर्ब ये बहुत जरूरी है, टेस्ट द टेस्ट ऑब्जेक्ट है. अब इसमें भी जो वेल इस्तेमाल हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब भी हम कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब. लेकिन फ्यूचर टेंस में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम वेल इस्तेमाल करेंगे. आई थिंक यहाँ तक अब आपको आइडिया होगा कि हम
जुमला कैसे बना सकते हैं। मसलन एक काम पास्ट में कंप्लीट हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम एक जुमला बनाते हैं। पास्ट में कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम एक जुमला बनाते हैं। मसलन मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। अब आप ये जुमला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट, गो वेंट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखेंगे। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल यानी 3 टेंसेस हैं मेन, 3 टेंसेस हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर हर एक टेंस को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे अक्सर हमारे जो दोस्त हैं, मैं भी बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। मसलन एक टेंस है पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट। मसलन आई वेंट टू स्कूल, ये भी पास्ट में है, यानी गुज़रा हुआ ज़माना है। इसी तरह मसलन अगर मैं एक जुमला लिखूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, ये भी यानी पहले माजी करीब, इसी उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहले माजी करीब कहते हैं। ये भी माजी में है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। यानी इसका लिंक जो है, मसलन ये प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। यदि इसका लिंक जो है यहाँ इसके साथ अभी तक रिलेटेड है। अभी मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, मैं बहुत पहले स्कूल गया था। लेकिन जुमला बनाने के लिए जुमले के जो मेन अज्जा होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, लेकिन जुमला बनाने के लिए ज़हीर अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन वर्ब है, वर्ब फॉर एग्जाम्पल ओनली वन वर्ब भी एक जुमला कंप्लीट जुमला बन सकता है। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ लर्न, लर्न मीन सीखो, लर्न सीखना, लर्न सीखना, राइट राइट लिखना, गो अगर मैं आपसे कहूँ गो जाओ या चले जाओ, राइट लिखो, रीड पढ़ो, तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। अब जुमलों की अक़साम यानी टेंस के लिहाज से जुमला हम कैसे बनाते हैं? फिर जुमलों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जुमलों की किस्में जब तक हम नहीं समझेंगे तो फिर हम जुमले पर नहीं समझते। जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं जिसमें ना हो, आई डोंट। अब यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आंसर देखी, आई डोंट और आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यहाँ पे जो एक्सेलर इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स वो वर्ब जो मेन वर्ब के साथ मदद करता है। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मसलन ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, मसलन डू, मैं आपसे पूछता हूँ डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? लेकिन एक बात याद रखिए, रिटन इंग्लिश में अगर आपने साइन क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा तो आपका जुमला गलत तस्वर होगा टेस्ट में, एग्जाम में। मसलन आपने फुल स्टॉप नहीं लिखा जुमले के आखिर में तो फिर आपका जुमला गलत तस्वर हो सकता है। स्पेशली
وہ اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹس کے لیے تیاری کرتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں فارن کنٹریز کے لیے یا کمپٹیٹیو ٹیسٹس ہوتے ہیں, ریٹن انگلش از ویری امپورٹنٹ. یو شوڈ ایگزیکٹ, یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. فار ایگزامپل جب ہم جملہ شروع کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم کیپیٹل لیٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم فل اسٹاپ لکھتے ہیں, کویسچن مارک لکھتے ہیں. بعض جملوں میں جو استفہامیہ جملے ہوتے ہیں اس میں سائن آف ایکسکلیمیشن استعمال ہوتا ہے. سو اس طرح آپ جملوں کی اگر اقسام سمجھیں گے, مثلا افرمیٹیو سینٹینس اور پازیٹیو سینٹینس, نیگیٹو سینٹینسز, انٹراگیٹیو سینٹینسز, ایکسکلیمیٹری سینٹینسز, ایمپیٹک سینٹینسز. ایمپیٹک سینٹینسز ایسے جملے جس میں ہم کسی چیز پر زور دیتے ہیں, مثلا I will do my homework. جب ہم کسی جملے پر زور دیتے ہیں, زوردار جملے یا مؤکدہ جملے, مؤکدہ اسے بھی کہتے ہیں. اسی طرح ایکسکلیمیٹری سینٹینسز, ایمپیٹک سینٹینسز, امپیریٹیو سینٹینسز, حکمیہ جملے, go to school, write a letter, don't play here. اسی طرح یہ جملے اگر ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے تو اس سے ہماری جو ریٹن انگلش ہے لکھیں گے جب ہم یہ بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں, اسٹرانگ ہو سکتی ہیں, اور ہماری جو اسپوکن انگلش ہے اس میں بھی ہمیں آسانی ہو سکتی ہے, یعنی کہ ہم آسانی سے بول سکتے ہیں. اٹس اینف فار ٹوڈے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. اف یو وانٹ ٹو لرن انگلش, اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.